ધોરણ 11 સાયન્સ ગણિત સ્વાધ્યાય 8 દ્વિપદી પ્રમેયના પાર્ટ 1 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 ના દાખલા નંબર 1 થી 14 વિશે અભ્યાસ કરીશું। સ્વાધ્યાય 8 દ્વિપદી પ્રમેય। દ્વિપદી પ્રમેય a વત્તા b ની n ઘાત હોય તો મિત્રો એનું સાદરૂપ કઈ રીતે આપી શકાય? તો કે nc0 प्रथम जे पद है एनी ऊपर आ बे पदों बादबाकी, आ पदमांथी आ पद बादबाकी एटले n-0, बी नी ऊपर अहींया जे आपेलुं होय ने ए घात जाए एटले b नी 0 प्लस nc1 ए नी आ बे नी बादबाकी एटले n-1 अने b नी एटले बीजा पदनी आ घात लागे एटले b नी 1 प्लस nc2 ए नी आ बे नी बादबाकी एटले n-2 अने b नी आ पद लागे एटले 2 घात प्लस अप टू जाइए आपणे तो छेल्ला पद थी एक आगळनुं पद एटले के छेल्लुं पद एटले एनुं पद एनी आगळनुं पद आपणे लईए तो nc(n-1) n पद करता एक घात पद ओछुं एनी n माइनस ऑफ -n-1 अने b नी n-1 थशे। एवी रीते अंतिम पद ncn एनी n-n घात अने b नी n घात थाय। तो अहींया मित्रों तमे जोवो छो के a नी घात n रही पहेला पछी क्रमिक रीते घटे एनी घात में एक नो घटाड़ो थाय एनी n घात एनी n-1 एनी n-2 एनी n -n-1 अने छेल्ले n-n एटले के 0 घात थई जशे। एटले महत्तम घात n थी चालू थाय क्रमिक रीते घटाड़ो थतो जाय अने छेल्ले 0 घात थाय छे। तो आपणे एम कही शकाय के a नी घात में क्रमिक पदों में घटाड़ो थशे। b नी घात में सौथी पहेला 0 छे, पछी 1 आवे छे, पछी 2 आवे छे, एटले b नी घात में क्रमिक 1 नो वधारो थाय छे, छेल्ले b नी n घात थई जाय छे। तो मित्रों अहींया आपणे कहीए के n घात छे तो nc1 थयुं, nc2 थयुं, nc3 थयुं, एम ncn थयुं एटले के n पद थई गया अने एक पद एटले के nc0 ए वधारानुं एक पद थयुं एटले के एक पद वधारे होय एटले अहींया जेटली घात छे एना करता एक पद वधारे होय एटले आपणे एम कही शकाय के a वत्ता b नी n घातना विस्तरणमां कुल केटला पदों हशे तो अहींया जे घात छे एमां एक वधारे मूकवानुं थाय एटले के n+1 पदों छे। शा माटे मैं तमने अहीं वात करी के nc0 एक पद वधे बाकी 1 थी लई 2 3 4 थी n सुधीना पदों आवे। तो मित्रों दाखला तरीके अहींया 7 घात होत तो केटला पदों होत? 7 + 1 एटले के 8 पदों थात। 3 घात होत तो 4 पदों थाय। 2 घात होय तो 3 पदों थशे। एम अहींया जे nc0 लख्युं, nc1 लखीए, nc2 लखो, ncn लखो तो ए बधाने आपणे व्यापक रीते लखવું હોય तो આપણે એને સહગુણકો કહેવાય ncr। r ની કિંમત n જેટલી અથવા એના કરતા નાની હોઈ શકે તો આ બધાય છે એ સહગુણકો તરીકે આપણે જાણીતા છે જેને આપણે ncr કહીશું। a નો ઘાતાંક 1 જેટલો ઘટતો જાય છે તો અહીંયા તમને વાત કીધી કે 1 જેટલો a નો ઘાતાંક એટલે કે પ્રથમ પદનો ઘાતાંક ઘટતો જાય છે અને b નો ઘાતાંક 0 થી 1 વધતો જાય છે, 0 થી 1 વધતો જાય છે અને છેલ્લે n पदमां अने छेल्ला पदमां n घात थाय छे। b नी छेल्ली घात केटली थाय छे? n एटले के जेटले अहींया पद आप्या होय ने ए थाय। हवे जो a - b नी n घात होय ने मित्रों तो तमारे सिम्पल वस्तु याद राखवानी छे के ज्यां ज्यां 1 आवे 3 आवे एटले के एक ही पद आवशे ने एने आगळनो सहगुणक माइनस लई लेवो, बाकी बधुं उपरनुं सूत्र छे ए ज सूत्र। nc1 आव्युं तो अहींया माइनस, nc3 आवे तो अहींया माइनस, nc5 आवे तो माइनस लेवुं। एक ही पद होय ने त्यां माइनस लेवानुं छे। अगत्यना सूत्रों जे आपणे क्रमचय संचय में भणी गया छे मित्रों एनुं ज रिविजन करी लईए कारण के अहींया आपणे एनो उपयोग करवो पड़शे। ncr नो मतलब शुं थाय तो के n फैक्टोरियल छेदमां n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल थाय। पण मित्रों आपणे हवे बीजी रीते पण शीखाशीए। शुं शीखाशीए तो n ने r पद सुधी घटाडवानुं અને r फैक्टोरियल वडे भांगवानुं। nc0 n पदमांथी कोई पण वस्तु पसंद न करो एनो एक ज रीत थाय ने बधी पसंदगी करो। ncn बधी वस्तु पसंद करो तो जवाब 1 थशे एटले 7c0 तो 1, 10c0 तो 1 थाय, एम 2c2a1 थशे, 5c5a1 थशे, 10c2a1 थशे। nc1 होय तो n थाय एनो मतलब के 7c1 होत तो अहींया 7 आवे, 10c1 होत तो अहींया 10 आवे। बराबर छे। 10 7 ने एक रीते पसंद करो एटले 7 ज थाय। ncr बराबर ncn - r એટલે આની બાદબાકી કરો નાખો ને તો બે સરખા થાય। એ આપણે આગળ નિયમ શીખી જ ગયા છીએ મિત્રો। તો એનો મતલબ એવો થાય છે દાખલા તરીકે આપણે એમ કીધું કે 5c3 છે તો આના અડધા કરતા વધારે થયું આ 3
તો આપણે આ નામ ફેરવી નાખવાનું 5c 5 - 3 એટલે હકીકત આપણે શું લખાશે 5c2 એટલે 5c3 હોય તો 5c2 લખવું અથવા તો 10c9 હોય તો આપણે 10 ને 9 સુધી ઘટાડવા અને 9 ફેક્ટર વડે ભાંગવા એની જગ્યાએ આમ લખીએ કે 10c 10 માંથી 9 જાય એટલે 1 લખાશે એટલે 10 ને 1 જ વાર ઘટાડવા ને 1 ફેક્ટર વડે ભાંગવું તો એનું સાદરૂપ દેવું સહેલું પડે ને એટલા માટે આ નિયમ હોય મિત્રો. ચાલો એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે NCR વત્તા NCR -1 હોય તો અહીંયા જે ઘાત હોય એક વધારે થઈ જાય અને આ બે ક્રમિક પદો હોય તો એમાં મોટું પદ હોય તે આવે. દાખલા તરીકે હું એમ તમને કહું કે ભાઈ 10c7 છે પ્લસ 10c8 છે તો આ બેનો સરવાળો કરવો હોય તો આનો સિમ્પલ છે. અહીંયા 10 10 છે તો એની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે 11. 10 ની જગ્યાએ એક ઘાત વધશે એટલે 11 અને આ 7 અને 8 માં મોટું પદ કયું છે 8 તો 8 સુધી જ લખવાનું. તો આપણે 11c8 નું સાદુરૂપ દેવું પડે અને 11c8 નું સાદુરૂપ દેવા માટે આપણે પાછું તમને કીધું કે 8 છે એ 11 ના અડધા કરતા વધારે છે તો આપણે શું લખાશે 11c 8 માંથી 11 જાય એટલે 3 તો 11 ને 3 વાર જ ઘટાડવાના ને 3 ફેક્ટર વડે જ ભાંગવાનું. હવે તમે સમજી ગયા છો મિત્રો. બીજી આપણે વાત કરીએ NCX બરાબર NCY હોય તો કાં x અને y બે સરખા હોય કારણ કે બરાબરની નિશાની છે એટલે બે વેલ્યુ સરખી હશે. n હારે n સરખું તો x હારે y સરખું થાય અથવા તો x અને y નો સરવાળો છે એ n જેટલો થાય છે. આ નિયમ પણ તમારે યાદ રાખવાનો છે મિત્રો. ચાલો એના પછી આપણે આગળ વધીએ. જેમ જેમ દાખલાઓ ગણતા જશું એમ વધારે તમને પ્રેક્ટિસ થતી જશે. તો આપણે સ્વાધ્યાય 8.1 પ્રશ્ન નંબર 1 થી 5 ની અભિવ્યક્તિઓનું વિસ્તરણ આપણે કરવાનું છે. પહેલો દાખલો છે કે 1 - 2x ની 5 ઘાત છે એનું સાદરૂપ દેવું છે. તો 5 ઘાત હોય તો કેટલા પદો હશે 5 + 1 એટલે 6 પદ ટોટલ આમાં થાય. હવે 5 ને પહેલા 0 થી આપણે શરૂ કરીએ તો 5c0 પ્રથમ પદની આ બેની બાદબાકી એટલે 5 - 0 ઘાત થશે અને બીજું જે પદ આપ્યું છે 2x એની આ 0 ઘાત જ થશે. પછી એકી પદ વાળું છે વચ્ચે માઇનસ નિશાની છે એટલે માઇનસ નિશાની આવશે ને 5c1 આવ્યું ત્યાં માઇનસ નિશાની આવશે. એ તમને અગાઉ સૂત્રમાં સમજાવ્યું. પહેલા પદની આ બેની બાદબાકી એટલે 5 - 1 થશે ઘાત અને બીજું પદ એટલે કે 2x અહીંયા જે આપ્યું છે એ 2x ની 1 ઘાત થશે. એવી રીતે પ્લસ 5c2 તો એ પ્લસ જ નિશાની લેવાની છે 1 ની 5 - 2 ઘાત અને 2x એટલે કે બીજા પદની 2 ઘાત. ફરીવાર 5c3 આવે છે એટલે આગળ માઇનસ નિશાની મૂકવાની છે. પ્રથમ પદ એટલે કે 1 ની 5 - 3 ઘાત અને બીજું પદ એટલે કે 2x ની 3 ઘાત થશે. એ રીતે 5c4 પ્રથમ પદની 5 - 4 ઘાત બીજું પદ 2x ની આ 4 ઘાત છે એ જ લાગશે. ફરીવાર એકી ઘાત આવ્યું પદ એટલે કે માઇનસ નિશાની આવી 5c5 આવે ને ત્યાં પૂરું કરવાનું. અહીંયા ઘાત જેટલું હોય ત્યાં સુધી આપણે લખવાનું લંબાવવાનું થાય. તો પ્રથમ પદની ઘાત 5 - 5 બીજા વખતની ઘાત અહીંયા જ્યાં સુધી છે એટલે કે 2x ની 5 ઘાત થશે. ચાલો 5c0 હમણાં તમને નિયમ કીધો એનો 1 થશે. કોઈ પણ એકની ગમે એટલી ઘાત હોય જવાબ એક જ આવે. કોઈ પણ પદ હોય એની 0 ઘાત હોય તો જવાબ એક જ આવે એ આપણે જાણીએ છીએ. 5c1 એટલે 5 થાય છે એ પણ તમને શીખવાડ્યું છે. એકની ગમે એટલી ઘાત 1 થશે 2x ની 1 ઘાત એટલે 2x જ રહેશે. 5c2 એટલે 5 ને 2 વાર ઘટાડવાનું 2 ફેક્ટર વડે ભાંગવાનું. એકની ગમે એટલી ઘાત એટલે 1 થશે. 2 ની 2 ઘાત એટલે 4 અને x ની 2 ઘાત એટલે x નો વર્ગ માઇનસ 5c3 એટલે આના અડધા કરતાં વધારે છે એટલે આને શું કહેવાય 5c2 કહેવાય. 5c2 એટલે શું 5 ને 2 વાર ઘટાડવાનું એટલે 5 × 4 છે એમાં 2 ફેક્ટર એટલે કે 2 × 1. એકની ગમે એટલી ઘાત એટલે 1 2 નો ઘન એટલે કે 8 x નો ઘન એટલે x નો ઘન. 5c4 એટલે 5 ના અડધા કરતાં વધારે છે એટલે 5c1 થશે. 5c1 એટલે કે 5 થશે અને એકની ગમે એટલી ઘાત એટલે 1 થશે. 2 ની 4 ઘાત એટલે 16 x ની 4 ઘાત એટલે x ની 4 ઘાત માઇનસ 5c5 એટલે કે 1 5 ની 5 - 5 એટલે કે 0 ઘાત થઈ. 1 ની 0 ઘાત એટલે 1 જ થશે. 2 ની 5 ઘાત એટલે 32 અને x ની 5 ઘાત એટલે x ની ઉપર 5 ઘાત આવશે. 1 નો ગુણાકાર આપણે કરીએ એટલે સાદરૂપ 1 થશે. 5 × 2 એટલે કે માઇનસ 10x થશે. 2 × 2 એટલે 4 થાય છેદ ઉડશે એટલે 5 દુ 10 10 × 4 એટલે 40 અને x નો વર્ગ થશે. 5 દુ 10 10 × 8 એટલે કે 80 અને x નો ઘન થશે માઇનસ નિશાની 80 નો x નો ઘન થશે. 16 પંચાની 80 થશે પ્લસની નિશાની 16 પંચા 80 ને x ની 4 ઘાત થશે. 32 એમનામ રહેશે માઇનસ નિશાની છે માઇનસ 32 x ની 5 ઘાત એમનામ થશે. આ આપણો મિત્રો જવાબ થયો. એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કે 2/x માઇનસ x/2 ની 5 ઘાત છે મિત્રો. તો 5 ઘાત હોય તો ટોટલ કેટલા પદો થશે 6 પદ થશે.
શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? 5c0 થી. પ્રથમ પદ એટલે કે 2/x ની 5 - 0 ઘાત થશે, એટલે કે આ બેની બાદબાકી થાય. બીજું પદ જે છે એની આ ઘાત થશે, એટલે બીજા પદની 0 ઘાત થશે. માઇનસ 5c1, વચ્ચે જો માઇનસ નિશાની છે ને એટલે અહીંયા 1 આવે, એકી વાળું પદ આવે ને 1 આવ્યું એટલે માઇનસ નિશાની આવશે. એટલે 5c1 પ્રથમ પદ એટલે કે 2/x ની 5 - 1 એટલે 4 ઘાત, x/2 અને અહીંયા 1 ઘાત હશે. 5c2 પ્રથમ પદની આ બેની બાદબાકી એટલે 3 ઘાત, બીજું પદ આ 2 ઘાત થશે. માઇનસ નિશાની શું કામ આવી? 3 છે, વચ્ચે માઇનસ નિશાની છે એટલે માઇનસ નિશાની. 5c3 2/x એટલે પ્રથમ પદનો વર્ગ થશે, x/2 એનો ઘન થશે, વત્તા 5c4 એટલે કે 2/x અને આ બેની બાદબાકી એટલે 1 ઘાત થશે, x/2 એટલે કે 4 ઘાત થશે. માઇનસ 5c5 એટલે કે 2/x ની 0 ઘાત અને x/2 ની 5 ઘાત થશે. બરાબર છે મિત્રો? તો 5c0 એટલે શું થઈ જશે? 1. 2 ની 5 - 0 એટલે 2 ઘાત, 5 ઘાત થઈ. 2 ની 5 ઘાત એટલે 32 અને x ની 5 ઘાત એટલે છેદમાં x ની 5 ઘાત અને x/2 ની 0 ઘાત એટલે મિત્રો 1 થાય. માઇનસ 5c1 એટલે 5 અને 2/x ની 4 ઘાત એટલે 2 ની 4 ઘાત એટલે કે 16 અને x ની 4 ઘાત એટલે x ની 4 ઘાત. 2x/2 તો એમનામ રહેશે, વત્તા 5c2 એટલે 5 ને 2 વાર ઘટાડવાના એટલે 5 × 4 / 2 × 1 અને 2/x નો ઘન એટલે 2 નો ઘન એટલે 8 અને x નો ઘન થશે, x/2 નો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ અને છેદમાં 4 થશે. 5c3 અડધા કરતાં વધારે છે એટલે 5c2 થાય. 5c2 એટલે 5 × 4 / 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે 2 × 1. 2/x નો વર્ગ એટલે કે x 4/x નો વર્ગ થશે. x/2 નો ઘન છે તો x નો ઘન છેદમાં 8 થશે. 5c4 એટલે 5c1 થશે એટલે 5 એનો જવાબ આવ્યો. 2/x ની 1 ઘાત એટલે 2/x રહેશે, x/2 ની 4 ઘાત એટલે x ની 4 ઘાત થશે, 2 ની 4 ઘાત એટલે કે 16 થશે. માઇનસ 5c5 એટલે કે 1 અને 2/x ની 0 ઘાત એટલે 1 અને x/2 એટલે 5 ઘાત છે એટલે x ની 5 ઘાત અને 2 ની 5 ઘાત એટલે કે 32 થશે. તો આનું સાદુરૂપ મિત્રો આપણે આપીએ તો 32/x ની 5 ઘાત થશે. માઇનસ 2 8 16 થશે, 5 8 40 થશે એટલે -40/x નો ઘન થશે, વત્તા 2 2 4 થશે અને આનું આપણે સાદુરૂપ તમે દેશો એટલે કે 20/x થશે, કારણ કે x નો ઘન છે અને ઉપર x વર્ગ છે એટલે છેદમાં x વર્ગ વધશે, x વધશે. અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો 2 2 4 થશે, 4 8 2 16 થશે, ચોકે ચોકે 16 થશે એટલે 5 વધશે ને x નો ઘન છે છેદમાં x નો વર્ગ છે એટલે ઉપર x વધશે અને 5 વધશે એટલે -5x થશે. 2 8 16 થશે અને x છે ને x નો 4 ઘાત છે એટલે x નો ઘન વધશે ઉપર અને 5 વધશે અને છેદમાં 8 5/8 x નો ઘન માઇનસ નિશાની અને x ની 5 ઘાત છેદમાં 32 એમનો પદ આવશે. ચાલો એના પછીનો દાખલો આપણે જોઈએ મિત્રો. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3, 2x - 3 ની 6 ઘાત છે તો 6c0 થશે. 2x ની 6 ઘાત 3 ની 0 ઘાત આ બેની બાદબાકી એટલે 6 અને અહીંયા જે ઘાત છે એ અહીંયા આવશે એટલે 0. -6c1 2x ની 5 3 ની 1 વત્તા 6c2 2x ની 4 3 ની 2 -6c3 2x ની 3 3 ની 3 -6c4 2x ની 2 3 ની 4 પ્લસ 6c5 2x ની 1 3 ની 5 પ્લસ 6c6 2x ની 0 3 ની 6 ઘાત થશે. 6c0 એટલે 1, 2 ની 6 ઘાત એટલે 64 થશે અને x ની 6 ઘાત એમનેમ રહેશે, 3 ની 0 ઘાત એટલે 1 -6c1 એટલે 6 થશે, 2 ની 5 ઘાત એટલે 32, x ની 5 ઘાત એટલે x ની 5, 3 ની 1 ઘાત એટલે 3, 6c2 એટલે 6 × 5 છે 2 × 1 2 તેરી 6 થશે, 2 ની 4 ઘાત એટલે 16 અને x ની 4 ઘાત થશે, 3 નો વર્ગ એટલે 9 થશે. 6c3 એટલે 6c3 એટલે 6 ને 3 વાર ઘટાડવાનું, 6 × 5 × 4 છેદમાં 3 ફેક્ટર વડે ભાંગવું એટલે કે 3 × 2 × 1 એટલે 3 દુ 6 એટલે 6 વડે જશે. 2 નો ઘન એટલે 8 થશે, x નો ઘન એટલે x નો ઘન અને 3 નો ઘન એટલે 27 થશે. માઇનસ નિશાની 6c4 એટલે 6c2 થાય, 6 × 5 છેદમાં 2 × 3 છેદ ઉડાડી એટલે 3 દુ 6 થશે. 2 નો વર્ગ એટલે 4 અને x નો વર્ગ એમનેમ રહેશે, 3 ની 4 ઘાત એટલે 81 થશે, વત્તા 6c5 એટલે 61 એટલે 6 અને 2x અને 3 નો 5 ઘાત એટલે 243 થશે, 66 એટલે 1 થશે, 2x ની 0 ઘાત એટલે 1 અને 3 ની 6 ઘાત એટલે 729 થશે. તો પહેલા પદમાં આપણે જોઈશે 1 × 1 થાય એટલે 64 x ની 6 ઘાત રહેશે, માઇનસ નિશાની 3 × 32 × 6 કરશો એટલે 576 અને x ની 5 ઘાત આવશે અને 3 × 5 × 16 × 9 કરશો એટલે 2160 અને x ની 4 ઘાત આવશે. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે
4320 અને x નો ઘન વધશે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ એનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને મળશે 4860 અને x નો વર્ગ વધશે. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને મળશે 2916x અને અહીંયા 729 છે એ એમનો એમ રહેશે. આ જ રીતે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 4 x/3 વત્તા 1/x ની 5 ઘાત છે. 5 ઘાત હોય તો ટોટલ 6 પદ આવે. પહેલા શરૂઆત 0 થી થાય 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 ને 5c5 5 ઘાત સુધી તમારે લેવાનું. પહેલા પદની ઘાતમાં ક્રમિક ઘટાડો એટલે 5 પહેલા આવશે મહત્તમ, પછી 1 ઘાત વધે એટલે 4 ઘાત, પછી 3 ઘાત, પછી 2 ઘાત, પછી 1 ઘાત, પછી 0 ઘાત થશે. આમાં 0 ઘાતથી શરૂ થાય બીજા પદની 0 ઘાતથી અને મેક્સિમમ 5 સુધી જશે. 0 ઘાત 1 ઘાત 2 ઘાત 3 ઘાત 4 ઘાત અને 5 ઘાત. આનો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 5c0 એટલે 1, x/3 ની 5 ઘાત એટલે x ની 5 ઘાત અને 3 ની 5 ઘાત એટલે 243. કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1 થશે. 5c1 એટલે 5, x ની 4 ઘાત એટલે x ની 4 ઘાત, 3 ની 4 ઘાત એટલે 81, 1/x ની 1 ઘાત એટલે 1/81 રહેશે. 5c2 એટલે 5 × 2 4 છેદમાં 2 × 1 થશે. x નો ઘન એટલે x નો ઘન, 3 નો ઘન એટલે 27 થશે. 1/x નો વર્ગ એટલે 1 નો વર્ગ 1 થશે ને 2x નો વર્ગ x વર્ગ થશે. 5c3 એટલે 5c2 જ થાય બરાબર. 5c2 એટલે 5 × 4 બે વાર ઘટાડવાનું, 2 ફેક્ટોરિયલ ભાંગોલું 2 × 1 થશે. 2/3 નો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ થશે અને 9 થશે. 1/x નો ઘન એટલે 1 નો ઘન 1 જ થશે, x નો ઘન થશે. 5c4 એટલે 5c1 જ થાય એટલે 5 જવાબ આવે. x/3 જ રહેશે. x ની 1/x ની 4 ઘાત એટલે 1/x ની 4 ઘાત થશે વત્તા 5c5 એટલે 5 અને x/3 ની 0 ઘાત એટલે 1 અને 1/x ની 5 ઘાત એટલે 1/x ની 5 ઘાત થશે. આનો આપણે મિત્રો સાદુરૂપ આપીએ તો આનું સાદુરૂપ થશે x ની 5 ઘાત છેદમાં 243. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે થશે 5/81 x નો ઘન. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે થશે 10x/27. આ પદનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે 10/9x. આ પદનું સાદુરૂપ આપશો એટલે 5/3 અને છેદમાં x નો ઘન રહેશે કારણ કે અહીંયા ઉપર x છે, નીચે x ની 4 ઘાત એટલે 3 વાર x નો ઘન વધે અને આનું સાદુરૂપ આપો એટલે 1/x ની 5 ઘાત આપણને જવાબ મળશે. આ જ રીતે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ તો એના પછીનો દાખલો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 x વત્તા 1/x ની 6 ઘાત આપી છે મિત્રો. 6 ઘાત એટલે કેટલા પદો થશે? તો 6 ઘાત હોય તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ 7 પદો થશે. તો ફરી વાર ક્યાંથી શરૂ થાય? 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 અને 6c6 છે પૂરું. પહેલું જે કંઈ પણ પદ છે એની ઘાત મેક્સિમમ 6 ઘાત સુધી રહેશે. 6 ઘાત, પછી 5 ઘાત, પછી 4 3 2 1 અને 0 થશે. પછી b ની બીજા પદની તો 1/x ની 0 ઘાતથી શરૂ થશે 6 ઘાત સુધી જશે એટલે 1 ઘાત 2 ઘાત 3 ઘાત 4 ઘાત 5 ઘાત અને 6 ઘાત અને આ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે કારણ કે વચ્ચે કેવી નિશાની છે? પ્લસ. જો મિત્રો વચ્ચે માઇનસ નિશાની હોય ને તો જ આવા જ્યાં 1 1 આવતા હોય 1 3 કે 5 આવતા હોય તો આગળ નિશાની માઇનસ મૂકવી, બાકી બધે પ્લસ નિશાની લેવાની થાય. તો આ રીતે આનું સાદુરૂપ આપીએ 6c0 એટલે 1, x ની 6 ઘાત એમ નામ રહેશે. 1/x ની 0 ઘાત કોઈ પણની 0 ઘાત એટલે 1 થશે. 6c1 એટલે 6 થશે. x ની 5 ઘાત એટલે x ની 5 ઘાત અને 1/x ની 1 ઘાત એટલે 1/x થશે વત્તા 6c2 એટલે 6 × 5 છેદમાં 2 × 1 એટલે 2 3 6 થાય અને x ની 4 ઘાત એમ નામ રહેશે. 1/x નો વર્ગ થશે વત્તા 6c3 એટલે 6 ને 3 વાર ઘટાડો 6 × 5 × 4 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે 3 × 2 × 1 થશે. x નો ઘન અને 1/x નો ઘન થશે. 6c4 એટલે અડધા કરતાં વધારે છે એટલે આ બાદબાકી કરે 6 માંથી 4 જાય એટલે 62 થાય એટલે 6 × 5 છેદમાં 2 ફેક્ટોરિયલ 2 × 1 x નો વર્ગ રહેશે. 1/x ની 4 ઘાત થશે વત્તા 6 6c5 એટલે 6 થશે. x ની 1 ઘાત એટલે x થશે અને 1/x ની 5 ઘાત થશે વત્તા 66 એટલે 1, x ની 0 ઘાત એટલે 1 અને 1/x ની 6 ઘાત એટલે 1/x ની 6 ઘાત થશે. પહેલા પદનું સાદુરૂપ શું થશે? x ની 6 ઘાત. બીજા પદનું સાદુરૂપ આપીએ તો 6 છે, x ની 5 ઘાત અને છેદમાં x એટલે x ની 4 ઘાત અને 6 આવશે. 6 અને x ની 4 ઘાત. અહીંયા આપણે આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે 15x નો વર્ગ મળશે. અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી સાદુરૂપ આપશો એટલે ખાલી 20 વધશે. અહીંયા સાદુરૂપ આપશો એટલે 15/x વર્ગ વધશે. અહીંયા સાદુરૂપ આપશો એટલે 6/x ની 4 ઘાત વધશે અને અહીંયા સાદુરૂપ આપશો એટલે 1/6 ઘાત વધશે. ચાલો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને નીચેની આની કિંમત શોધો. 6 થી લઈને 9 દાખલા આવા છે. તો મિત્રો આની અંદર શું છે દ્વિપદી પ્રમેય? આપણે જો કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો જેની એક્ઝામમાં જ આનો ઉપયોગ કરવો એટલે 96 નો ખાલી ઘન એટલે 3 વાર ગુણાકાર કરો એટલે જવાબ તમને મળી જશે. તો આટલી લાંબી પ્રોસેસમાં આપણે કંઈ જવાની જરૂર નથી. છતાં પણ આપણે પ્રેક્ટિસ થાય એ માટે 3-4 દાખલાઓ આપણે જોઈએ.
તો આપણે દ્વિપ્રતીક પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવો એટલે બે પદ હોવા જોઈએ. આ 96 તો એક જ પદ છે, તો એને બે પદમાં રૂપાંતર કેવી રીતે કરી શકાય? તો ફરી વાર જોઈએ, 96 x ની 96 ઉપર ઘન છે એટલે 100 - 4 કરો 96 થઈ જાય. એટલે 100 - 4 નો ઘન છે એટલે કેટલા પદો આવશે? 4 પદો આવશે. તો પહેલી શરૂઆત 3c0 થી, પછી 3c1 3c2 3c3 સુધી જશે. વચ્ચે માઇનસ નિશાની છે એટલે જ્યાં એક એકી પદ છે ત્યાં માઇનસ નિશાની આપણે મૂકીએ. હવે પહેલું પદ એટલે કે 100 છે, 100 નો ઘન થશે, 100 નો વર્ગ, 100 ની 1 ઘાત અને 100 ની 0 ઘાત. બીજું પદ 4 છે એટલે 4 ની 0, 4 ની 1, 4 ની 2 અને 4 ની ઘન. તો 3c0 એટલે શું થાય? 1. 100 નો ઘન એટલે શું થાય? તો 1 ની પાછળ આ બે મીંડા છે એ 3 વાર લેવાના. તો 2 1 વાર 2 વાર અને 3 વાર. 4 ની 0 ઘાત એટલે 1. 3c1 એટલે 3. 100 નો વર્ગ એટલે શું? તો કે 1 ની પાછળ બે મીંડા 2 વાર લેવાના. 0 0 0 0. 4 ની 1 ઘાત એટલે 4. 3c2 એટલે 3c1 જ થાય એટલે 3 થયું. અને 100 ની 1 ઘાત એટલે 100 અને 4 નો વર્ગ એટલે 16. 3c3 એટલે 1 જ થાય. 100 ની 0 ઘાત એટલે 1 થાય અને 4 નો ઘન એટલે 64 થશે. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને અહીંયા આ રીતનો જવાબ મળશે. 1 ની પાછળ 6 મીંડા અને 3 × 4 એટલે 12. 12 × 12 ની પાછળ 4 મીંડા થશે અને 16 તેરી 48 ની પાછળ 100 વડે ગુણો એટલે 4800 થાય અને 64. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને મળશે 88, 47 અને 36 જવાબ તમારો મળે છે. એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો એના પછીનો દાખલો જોઈએ. 102 છે મિત્રો. 102 છે એની 5 ઘાત છે. તો 102 ના બે પદ બનાવવા છે તો કેવી રીતે બનશે? તો કે 100 + 2. 100 ના રાઉન્ડ ફિગરમાં લેવું એટલે સાદુરૂપ દેવું આપણી માટે સહેલું બને. 100 + 2 એની 5 ઘાત થઈ. 5 ઘાત છે એટલે 6 પદ થાય એટલે 5c0 થી શરૂ થશે. 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5. પહેલા પદ એટલે કે 100 છે એની 5 ઘાત 100 ની 4 100 ની 3 100 ની 2 100 ની 1 અને 100 ની 0 ઘાત. બીજું પદ 2 છે 2 ની 0 2 ની 1 2 ની 2 2 ની 3 2 ની 4 અને 2 ની 5 ઘાત. હવે આનું સાદુરૂપ દેવાનું છે. 5c0 એટલે 1. 100 ની ઉપર 5 ઘાત છે એટલે બે મીંડા 5 વાર લેવાના. તો 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર અને 5 વાર. 2 ની 0 ઘાત એટલે 1. 5c1 એટલે 5. 100 ની 4 ઘાત એટલે બે મીંડા 4 વાર લેવાના. 1 વાર 2 વાર 3 વાર અને 4 વાર. 2 ની 1 ઘાત એટલે 2 થશે. 5c2 એટલે 5 × 4 છેદમાં 2 × 1. 100 ની 3 ઘાત એટલે બે મીંડા 3 વાર. 1 વાર 2 વાર અને 3 વાર. 5c4 ની 2 ની 4 ઘાત એટલે 4 થશે. 5c3 એટલે 5c2 જ થશે એટલે 5 × 4 છેદમાં 2 × 1. 100 ની 2 ઘાત એટલે 1 ની પાછળ 100 બે મીંડા 2 વાર લેવાના. 2 નો ઘન એટલે કે 8. 5c4 એટલે 5c1 જ થાય. 5c1 એટલે 5. 100 ની 1 ઘાત એટલે 100. 2 ની 4 ઘાત એટલે કે 16. 5c5 એટલે 1. 100 ની 0 ઘાત એટલે 1. 2 ની 5 ઘાત એટલે 32. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો તો 1 ની પાછળ બે મીંડા 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર અને 5 વાર થશે. 5 × 2 એટલે 10. તો અહીંયા જે મીંડા હતા એના એક મીંડો વધારી દેવાનો. 5 દૂને 10. 10 × 4 એટલે 40. 40 ની પાછળ આના જેટલા મીંડા હોય એ લગાડી દેવાના. 5 દૂ 10. 10 × 8 એટલે 80. 80 ની પાછળ આ 4 મીંડા લગાડી દેવાના છે. 16 × 5 80. 80 ની પાછળ બે મીંડા લગાડી દેવાના એટલે 8000 અને 32 રહેશે. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે જવાબ આવશે 11 04 08 08 032. ચાલો એ જ રીતે દાખલો જો 101 નો છે. 101 ની 4 ઘાત હોય તો શું આવશે? 101 ના ભાગ કેવી રીતે પડશે? 100 + 1 એની 4 ઘાત. 4 ઘાત છે એટલે કેટલા પદો થશે? 5 પદો થશે. એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરશું? 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4. આ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો પહેલું પદ 100 છે. 100 ની 4 ઘાત 100 ની 3 100 ની 2 100 ની 1 અને 100 ની 0. 1 ની 0 ઘાત 1 ની 1 ઘાત 1 ની 2 ઘાત 1 ની 3 ઘાત 1 ની 4 ઘાત. આનું સાદુરૂપ 4c0 એટલે 1. 100 ની 4 ઘાત એટલે પાછળ બે મીંડા 4 વાર. 1 ની 0 ઘાત એટલે 1 જ થશે. 4c1 એટલે 4. 100 ની 3 ઘાત એટલે બે મીંડા 3 વાર. 1 નો 1 ઘાત. 4c2 એટલે 4 ને 2 વાર કરડો 4 × 3 અને 2 ફેક્ટોરિયલ ભાંગો એટલે 2 × 1. 100 ની 2 ઘાત એટલે બે મીંડા 2 વાર. 1 નો વર્ગ એટલે 1 જ થશે. 4c3 એટલે 4c1 એટલે કે 4 જ થાય. 100 ની 1 ઘાત એટલે 100 જ થશે. 1 નો ઘન એટલે 1 જ થશે. 4c4 એટલે 1 થશે અને 100 ની 0 ઘાત એ 1 અને 1 ની 4 ઘાત એ 1 થશે. તો આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે 1 ની પાછળ બે મીંડા 4 વાર. 4 × 1 એટલે 4 થશે અને એની પાછળ બે મીંડા 3 વાર. 3 દૂને 6 થશે. 6 ની પાછળ 4 મીંડા. 4 × 4 થશે. 4 ની પાછળ બે મીંડા એટલે 100 400 અને 1 નો 3 વાર ગુણાકાર એટલે 1 થશે. આનું તમે સાદુરૂપ આપશો એટલે જવાબ આવશે 10 40 60 40 1. આવી જ રીતે મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 9 છે 99 ની 5 ઘાત. એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. એ માટે હિન્ટ આપી દઈએ તો 99 ના બે પદ કેમ બનાવવા? તો આપણે 96 ના કેમ બનાવ્યા હતા કે 100 - 4 કર્યા એટલે 96 થયા. તો 99 માટે શું કરશું? 100 - 1 લેશું. એની 5 ઘાત લઈને ઉપર પ્રમાણે આપણે સાદુરૂપ દેવાનું થશે. તો આ દાખલો તમારે હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. ચાલો એના પછીનો દાખલો આપણે જોઈએ.
એક્ઝામ્પલ નંબર 10, દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી 1.1 ની 10,000 ઘાત અથવા 1,000 પૈકી કઈ સંખ્યા મોટી છે તે નક્કી કરો. તો મિત્રો આપણે બે સંખ્યા છે ને એની બાદબાકી પહેલા લઈશું. એટલે 1.1 ની 10,000 ઘાત માઇનસ 1,000. તો 1.1 ના આપણે ભાગ પાડીએ. કેમ ભાગ પાડીએ? દ્વિપદી પ્રમેય પ્રમાણે. તો 1 પ્લસ 0.1 ની 10,000 ઘાત માઇનસ 1,000 થશે. તો આનું સાદુરૂપ 10,000 ઘાત છે એટલે પદો કેટલા થાય? 1,001. તો હું બધે પદો લખવાના નહીં. કેવી રીતે લખશો એ જુઓ તમે. તો 10,000C1 પ્રથમ પદની 10,000 ઘાત, બીજા પદની 0.1 ની 0 ઘાત વત્તા 10,000C1 પ્રથમ પદની 9,999 ઘાત, એક ઘાત ઘટશે અને 0.1 ની 1 ઘાત હશે, પ્લસ આવા ઘણા બધા પદો આવશે માઇનસ 1,000. 10,000C1 એટલે 1 ની ગમે એટલી ઘાત એટલે 1 અને 0.1 ની 0 ઘાત એટલે કે 1 થશે. 10,000C1 એટલે કે 10,000, 1 ની ગમે એટલી ઘાત એટલે 1, 0.1 ની 1 ઘાત એટલે 0.1 પ્લસ આવા કેટલાક પદો માઇનસ 10,000 થશે. 1 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1 થશે. 10,000 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 0.1 નું કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી સાદુરૂપ આપશો એટલે 1,000 મળશે વત્તા તો 1 10,000 અને એની કરતાં મોટું પદ આવશે. આવા બાકીના ધન પદો મળશે. માઇનસ 10,000 છે. તો આ બેની તમે બાદ બાકી તમે જુઓ છો તો આમાંથી 10,000 હું કાઢી નાખું તો મારે 1, તો આ બેની તુલના હું કરું તો આમાં 10,000 વત્તા 1 છે અને બાકીના ધન પદો છે. તો આ બે પદોની તુલનામાં તમે કહેશો કે 10,000 કરતાં આ પદ મોટું થાય. બરાબર? 10,000 કરતાં કયું પદ મોટું થશે? આ પદની અંદર શું છે? તો આ પદની અંદર 1 છે વત્તા 10 1,000 છે વત્તા આવા ઘણા ધન પદો છે માઇનસ, અને આ બીજા પદની અંદર કોણ છે? ખાલી 1,000 જ છે. તો આ 1,000 વત્તા 1 થયું ને આ 1,000 થયું. તો આ બાજુનું પદ મોટું થાય ને તો આપણે એમ કહી શકાય 1 વત્તા 1,000 વત્તા બાકીના ધન પદો છે મોટા છે. કોની કરતાં? 1,000 કરતાં મોટા છે. હવે હું કહું કે આ 1,000 ને આ બાજુ લાવો, આ 1,000 ને આ બાજુ લઈ જાઓ એટલે શું થશે? તો 1 પ્લસ બાકીના ધન પદો 1,000 પ્લસ છે આ બાજુ એટલે માઇનસ. તો 1,000 માઇનસ 1,000 એટલે કેટલા થશે? 0. તો આ 0 કરતાં કેવું થયું? મોટું થયું. તો 1 પ્લસ બાકીના પદો છે 0 કરતાં કેવા થાય? મોટા થશે. તો આ બાજુ પદ કોણ છે? તો આ બાજુનું જે પદ છે 1.1 ની 10,000 ઘાત છે. તો 1.1 ની 10,000 ઘાત છે મોટું છે. કોના કરતાં? 1,000 કરતાં મોટું થાય. તો આપણે કહી શકાય કે 1.1 ની 10,000 ઘાત મોટી સંખ્યા છે. એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો એના પછીનો દાખલો છે એ આપણે જોઈએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 11. આ દાખલો બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયેલો છે મિત્રો, ધ્યાન આપજો તમે. અને જે મેનની એક્ઝામમાં પણ પૂછી શકાય કે a વત્તા b ની 4 ઘાત માઇનસ a ઓછા b ની 4 ઘાત શોધો. તો પહેલા આપણે મેળવીએ a વત્તા b ની 4 ઘાત. 4 ઘાત છે એટલે કેટલા પદો થશે? 5. તો પહેલા 4c0 4c1 4c2 4c3 અને 4c4. પહેલું પદ a છે એની 4 ઘાત, પછી એની 3 એની 2 એની 1 અને એની 0. બીજું પદ b છે એની 0 ઘાત, b ની 1 b ની 2 b ની 3 b ની 4 ઘાત થશે. આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 4c0 એટલે 1 અને એની 4 ઘાત એટલે એની 4 ઘાત, b ની 0 ઘાત એટલે 1 વત્તા 4c1 એટલે કે 4 એનો ઘન એમનેમ રહેશે, b ની 1 ઘાત, 4c2 એટલે 4 × 3 છેદમાં 2 × 1 2 2 * 4 થશે એનો વર્ગ અને b નો વર્ગ વત્તા 4c3 એટલે 4c1 થાય, 4c1 એટલે કે 4 જ રહેશે અને એનો ઘન એટલે a એનો 1 ઘાત એટલે a અને b નો ઘન એટલે b ઘન વત્તા 4c4 એટલે 1 એની 0 ઘાત એટલે 1 અને b ની 4 ઘાત એમનેમ રહેશે. તો આનું સાદુરૂપ આપો એનો 4 ઘાત 4 એનો ઘન b વત્તા આનું સાદુરૂપ 3 × 2 = 6 થશે, 6 એનો વર્ગ વત્તા b નો વર્ગ વત્તા 4 a b નો ઘન વત્તા b ની 4 ઘાત થશે. હવે એ જ રીતે a માઇનસ b ની 4 ઘાતનું તમે સાદુરૂપ આપો તો જ્યાં જ્યાં એકી પદ વાળું આ પદ હતું ત્યાં માઇનસ નિશાની આવે. એટલે ક્યાં ક્યાં આવશે? આ બીજા પદમાં અને ત્રીજા પદમાં માઇનસ નિશાની. એટલે અહીંયા જે સાદુરૂપ આપ્યું ને એ રીતે સાદુરૂપ તમે આપજો. બેમાં ફરક ખાલી એટલો પડશે, અહીંયા બીજું પદમાં માઇનસ નિશાની અને ત્રીજા પદમાં માઇનસ નિશાની આવશે. બેના પદો એક સરખા જ રહેશે. હવે આ બેયના સાદુરૂપ મળી ગયા પછી શું કરવાનું છે? તો બેયની બાદબાકી મિત્રો કરવાની છે. તો a વત્તા b ની 4 ઘાત માઇનસ a ઓછા b નો 4 ઘાત છે. બેની બાદબાકી કરે તો એની 4 ઘાતમાંથી એની 4 ઘાત એટલે પદ ઉડી ગયું. a 4 એનો ઘન b છે એમાંથી તમારે આ બાદ કરવાનો, ઓછે ઓછે કેવા થઈ જાય? વત્તા. તો આ પદ કેટલી વાર આવશે? બે વાર આવશે. એટલે કે 4 એનો ઘન b છે એ 2 વાર. એવી રીતે 6 એનો વર્ગ b નો વર્ગમાંથી 6 એનો વર્ગ b નો વર્ગ આ બાદ કરવામાંથી તો 0 થઈ જશે. આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. આ પદ કેટલી વાર? 2 થશે. તો 4 a b નો ઘન છે એ 2 વાર. એટલે એક પદ એક વાર લખીને 2 વડે ગુણી દીધું છે. હવે b ની 4 ઘાતમાંથી b ની 4 ઘાત કાઢો એટલે આ બાદબાકી કરો એટલે શું થાય? 0 થાય. એટલે આપણને મળશે 2 કૌંસમાં 4 એનો ઘન b વત્તા 4 a b નો ઘન મળે. તો અહીંયા 4 4 કોમન કાઢી લો એટલે 4 × 2 એટલે 8 થશે એનો ઘન b વત્તા a b નો ઘન. આ બે પદમાંથી શું નીકળશે? a અને b કોમન નીકળે એટલે 8 ab કૌંસમાં અહીંયા શું વધશે? એનો વર્ગ વત્તા અહીંયા શું વધશે? b નો વર્ગ વધશે. જો
આ બેની બાદબાકીનો વર્ગ એટલે 8ab કૌંસમાં a વર્ગ વત્તા b વર્ગ સાદુરૂપ થાય, જેમાં આપણે a તરીકે કોણ √3 લેવાનું થાય, b તરીકે કોણ √2 તમે લ્યો એટલે આ સાદુરૂપ તમને મળશે. તો a બરાબર √3 અને b બરાબર √2 લેતા √2 √3 વત્તા √2 ની 4 ઘાત માઇનસ √3 માઇનસ √2 એનો 4 ઘાત, તો 8 ગુણ્યા a એટલે કે √3, b એટલે કે √2 કૌંસમાં a એટલે √3 નો વર્ગ વત્તા √2 નો વર્ગ. હવે √3 ગુણ્યા √2 એટલે √6 થશે, √3 નો વર્ગ એટલે 3 વત્તા √2 નો વર્ગ એટલે 2, 3 અને 2 એટલે કે 5, 5 8 40 થશે અને √6 આપણો જવાબ થશે.